जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा साह। जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा बेसाह। वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। गुर का शब्द रखवारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी। सो अमृत छकण तो बाद जो पंजां बाणियां दा अमृत वेले दा हुक्म कीता है, रहरास दा समा शाम वेले रात नूं सौण वेले पंज इशनाना करके बड़े प्यार नाल सराणे वाला अपना मुख करके गुरु नानक देव जी नूं हाज़र नाज़र जान के सोहले साहब दा पाठ बख्शिश कीता है। सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज जी ने ये बख्शिशां कीतियां हन। सोहले साहब दा पाठ जदों करना है, चार शब्द रख्या दे, पंज शब्द पावन कीर्तन सोहला अते एक अरदास, ये 10 चीज़ां गिणनियां हन कुल। पुरातन समय में कीर्तन सोहला हरमंदर साहब दे विच गायन किया जाता सी रागी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। समय अनुसार हौली हौली मर्यादा घटी है। सतगुरु महाराज बख्शिश कर रहे हैं। पहला चार पावन रखिया दे शब्द पढ़ने जरूरी हैं। सोरठ महला पंजवा। सोरठ रागनी च पंचम पिता गुरु अर्जन देव साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं। गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे। गुरु साहिब का जो पवित्र उपदेश है, सो शब्द तो भाव जो मंत्र है जां दीख्या है, परमेश्वर का नाम ही साडा रखवारे रखवाला है। चौगिरद हुंदा साडे चार चौफेरे इसे नाम की ही चौकी तो भाव सुरख्या है। गुरु साहब ने आले दुआले पहरा ला दिता है। सो जिस प्रकार यह प्रकाशमई पहरा जां शहीद ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ पहरा सतगुरु महाराज के हुक्म नाल लगदा। राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। दोबारा पढ़ते हैं। राम नाम मन लागा जम लजाए कर भागा। उस वाहिगुरु नाम दे विच साडा मन जुड़िया होया है। सो उस नाम दे प्यार वाली अवस्था नूं देख के जिहड़ा जमदूत है वो लज्जाए हुंदा, लज्जावान शर्मसार हो के भज गया। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ। वाहिगुरु जी के सन्मुख अरदास है। हे समर्थ अकाल पुरख जीओ, तुसी मेरे सुखदाते हो। हे पूर्ण पुरख विधाता तो भाव कर्म फल प्रदाता वाहिगुरु जीओ, तुसी मेरे करता भोगता दे बंधनां नूं कट के मन पवित्र करन वाले हो। नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव ना बिरथी जासी। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज फरमाउंदे हन, वो सर्व शक्तिमान वाहिगुरु अविनाशी भावनाश तो रहत है। उस अकाल पुरख की कीती हुई सेवा कदे भी बिरथी तो भाव व्यर्थ नहीं जाती। आनंद करह तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। इत्थे पाठ जो है आनंद नहीं करना, ऐड़ा नन्ना दद्दा आनंद करह तेरे दासा। जिवें आनंद साहब च आया आनंद सुणो वड भागी हो।
ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। 626 ਅੰਕ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਨੂੰ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤਾਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਹੁੰਦੀ ਤੱਤੀ ਹਵਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖੇ ਸੌਖੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਹੈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਚੌਗਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਲਕੀਰ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪ ਰੱਖਿਅਕ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਦਾਰੂ ਭਾਵ ਦਵਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਹੁੰਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਧ ਮਿਟਾਈ। ਉਸ ਰੱਖਣਹਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵਿਆਧ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਪਈ ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ 819 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ। ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ। ਅਣਾ ਹਉ ਅਣਾ ਤੂੰ ਨਹਿ ਛੁਟਹਿ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਈਹੁ ਦੂਤ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ 256 ਅੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸੰਗਤ ਸੁਭਾਵ। ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਜਮਦੂਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾ ਮੈਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਭਾਵ ਯਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। 519 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਮਨ ਮਹਿ ਚਿਤਵਾਓ ਚਿਤਵਨੀ ਉਦਮ ਕਰਾਓ ਉਠ ਨੀਤ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਸੋ ਅਨਮੈ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਾ ਆਹਰੋ ਹਰ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮੀਤ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹਰੋ ਹੈ, ਉਦਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਤਵਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦਮ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 4 ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੋਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੋਹਿਲਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਓੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਘਰ ਕੀਰਤ ਆਖੀਐ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜੀ? ਘਰ ਤਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਿਚਾਰੋ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵਹੁ ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਵਰਿਆਹੁ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਉਸ ਘਰ ਭਾਵ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਸ, ਉਸ ਘਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਿਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਵਰਿਆਹੁ ਤੋਂ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਾਰੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗੀ ਸਿਵਰਿਆਹੁ। ਤੁਮ ਗਾਵਹੁ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ। ਜਿਤ ਸੋਹਿਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਹਿਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਭਾਵ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸदैवी ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਇਹ ਜੀੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਵੜੇ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰ। ਦੇਖੇਗਾ, ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਲਾਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਣ ਸੁਮਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ? ਬੇਸੁਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਭਾਵ ਸੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵਹੁ ਤੇਲ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਅਤੇ ਸਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਭਾਵ? ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਭਾਵ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਉਸ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਾਹੁਚਾ ਸੱਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ। ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਦੇ ਵੀ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧੌਲੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨਾਲ।
ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਐ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇਹ ਆਵੰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਦਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਭਾਵ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6 ਘਰ, 6 ਗੁਰ, 6 ਉਪਦੇਸ਼। 6 ਘਰ ਹੁੰਦਾ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸਾਂਖ, ਨਿਆਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ, ਮੀਮਾਂਸਾ, ਪਤੰਜਲ ਅਤੇ ਵਿਦਾਂਤ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ 6 ਘਰ, 6 ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ, ਕਣਭੁੱਕ, ਗੌਤਮ ਮੁਨੀ, ਜੈਮਨ, ਸੇਛ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ 6 ਉਪਦੇਸ਼। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ। ਸਾਂਖ ਗਿਆਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਨਿਆਇਕ ਤਰਕਵਾਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਕਾਲਵਾਦੀ ਹੈ, ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਰਮਵਾਦੀ ਹੈ, ਪਾਤੰਜਲ ਯੋਗਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੇ ਅਭੇਦ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ, ਵੇਸ ਅਨੇਕ, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵੇਸ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਬਾਸ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਘਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਬਾਬਾ, ਸੋ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਜਿਸ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਾਂ ਭੇਖ ਜਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆ ਪਹਿਰਾ, ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹੋ ਹੋਆ, ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਅਰਥ ਇਹਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਅਨੇਕ ਨੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਵੇ 15 ਵਾਰ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹਣ ਮੀਟਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ 15 ਵਿਸਵਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 30 ਚੱਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ, 60 ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੋ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਸੋ ਘੜੀਆਂ ਭਾਵ ਘੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ 8 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਬਣਦਾ, ਅਤੇ 8 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਥਿੱਤੀ ਭਾਵ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ 15 ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਥਿੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 7, ਐਤ ਸੋਮ ਮੰਗਲ 7 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਮਾਹੋ ਹੁੰਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦ ਕਾਲ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜੀਵ ਸਰੀਰ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ।
ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ ਰਵਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਮੈਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਰੂਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਥਾਲ ਹੈ। ਰਵਚੰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਵ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਮਾਨੋ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਥਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਨੋ ਜਾਂ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਸੁਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਧੂਪ ਮਾਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਬਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਾਲਾਨ ਲੋ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਨ ਲੋ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਪ ਧੁਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਾਲਾਨ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹਵਾ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਧੂਪ ਧੁਖ ਰਿਹਾ। ਪੌਣ ਦੇਵਤਾ ਚੌਰ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਰਖਤ ਝੂਮਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਮਨ ਉਸ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਬਨ ਰਾਏ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਬਰਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਚਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਭਾਵ ਭੈ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਥਵਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੀ ਜੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਅਚਰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨਹਤਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਸੰਗੀਤ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੌਬਤ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੇਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਤੀ ਜੋ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਤੋਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਸ ਪਦ ਬੇਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੇਮਲ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਨ। ਬੇਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਰਨ ਨਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ, ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸੋ ਨੱਕ ਇੰਦਰੀਏ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੱਕਰ ਚੇਹ ਨਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ। ਭਾਵ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਚਲਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੋਹੀ ਭਾਵ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਰੂਪ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਨਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ 6 ਜੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸਭ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਭਾਵ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹੀ ਆਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਰਤੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਡਤੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਵਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਆਂਦਿਨੋ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿੰਗ ਕਉ ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਦਾਸ ਸਾਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਿਓ ਪ੍ਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਜਲ ਹੁੰਦਾ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ, ਸਤੋਤਰ, ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋਹਲੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਸੋਹਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ। ਖੰਡਲ ਹੁੰਦਾ ਖੰਡਲ ਸਮੂਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਖੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਲ ਭਾਵ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮੰਡਾ ਹੈ ਸਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਭਾਵ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜੁਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੰਜੁਲੀ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਅੰਜੁਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਮਹਾਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਕਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਰੜਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਚੁੱਭਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁੱਭਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲਹਿ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਹਿ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਕੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਮ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵਖੰਡਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣੇ ਭਾਵ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਸੋਭ ਹੁੰਦੀ, ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮਸਕੀਨ ਯਤੀਮ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਗਾਲ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ। ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਨ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਸदैवी ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਚਿਆ ਹੋਇਆ ਫੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਹੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਈਹਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਆਗੈ ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਹੇਲਾ ਸੁਖਾਲਾ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਧ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈਣਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਧ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਲੈ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਮੇਗਤ ਆਦਿਕ ਸੰਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈ ਹੈ। ਜਾ ਕਉ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜਹੁ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਉਹੀ ਸੌਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਿਹਾਜੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰੀਦੋ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸੌਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰੀਆ ਪਦ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਸੋ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰਾ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਹੈ, ਗੇੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਧਾ ਹੈ ਆਸ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਬਰਾਦ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਅਦਨਾ ਜਿਹਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੁਖ ਭਾਵ ਮੁਰਾਦ ਜਾਂ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਸ ਗ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੁਰਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅੰਗ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸੋਹਿਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ